الہی صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک۔ انشاءاللہ اس وقت تو اسپتالیں بھرو تحریک چلی بھی ہوگی، ہاں ابھی زخمی گریں گے داڑ 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 کر کے، کہیں آگ لگے گی، کہیں گولی لگے گی، کہیں گاڑی کلٹی ہو جائے گی، کہیں کچھ ہوگا، ابھی تھوڑی دیر بعد بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں شرابیں پی کر بدمست ہو کر گریں گے، سر پھٹیں گے ان کے، کوئی زہریلی شرابیں چلیں گی تو ان کی وجہ سے بے ہوش ہو کر اٹھا کر اسپتالوں میں بیچاروں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ ان بیچاروں کو توبہ کی توفیق نصیب کرے، اور یہ سارے باز آ جاؤ اور مدنی چینل پر بیٹھ جاؤ، اگر باب المدینہ ہو تو جلدی جلدی فیضان مدینہ میں آ جاؤ، آ جاؤ فیضان مدینہ میں آ جاؤ۔ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہمارے لیے جنت کا سامان ہوگا، اور انشاءاللہ جنت میں چلیں گے وایا مدینہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ نصیر احمد بھٹو ہے جی، میں نئے ہوں لاہور سے۔ میں ہماری جو نوجوان نسل ہے، اور خاص طور پہ جو نئی پود ہے، وہ اس نئے سال کو اپنے انداز میں مناتے ہیں، جبکہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق پاکستان نئے سال کو منانے کے کچھ اور طریقے ہیں عبادت وغیرہ کے۔ تو ویسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہر دن جو ہے وہ ہمارے لیے نیا دن ہوتا ہے، اور ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ تو میں یہ جاننا بھی چاہتا ہوں، اور یہ میرا ایمفسس بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو نیو ایئر جو ہے اس کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے، اور خاص طور پر موجودہ حالات کے اندر کہ جب پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا اسلام کے اندر ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے، تو اس نفسہ نفسی کے عالم میں ہم جب نئے دن کا آغاز یا نئے سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں ارشاد فرمائیں کہ کچھ نسخہ جات ہمیں دیں، پوری قوم کو نسخہ جات دیں، تاکہ جس سے ہم اپنے اعمال کے اندر بہتر اعمال کا جو ہے وہ اضافہ کر سکیں، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی سرخرو ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ایم صاحب، آپ کے جذبات مرحبا، آپ کی اسلام کی محبت مرحبا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں، آپ کہاں سیاست میں چلے گئے؟ آپ کو تو دعوت اسلامی کا مبلغ ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ، مل جل کر انشاءاللہ اس قوم کو صحیح کریں گے۔ آپ دیکھو تو کتنے جمع کر لیے ہم نے اس وقت۔ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وہ سبز اماموں کی باہر آئی ہوئی،
ہاں ایک طرف مطلب یہ کہ مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ شرابوں اور موسیقی کی دھنوں پر ناچنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، وہاں الحمدللہ ایک تعداد ہے جو یا رسول اللہ کہنے کے لیے جمع ہو گئی ہے اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو اور مدینے کا چاند لگائے۔ الحمدللہ جب سے مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مدنی چینل کے ذریعے موجودہ جو انداز ہے ہیپی نیو ایئر منانے کا، اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے اور آج بھی کئی روز سے جاری ہے۔ اور جب مدنی چینل ہمارے پاس نہیں تھا اس وقت بھی ہم اپنے بیانات کے ذریعے اور مسلمانوں کو سمجھاتے رہتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک تعداد ہے کہ جو توبہ کر کے راہ راست پر آ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی کئی ایسے ہمیں ملیں گے کہ جنہوں نے توبہ کی ہے، کیونکہ مدنی چینل پر اس طرح کے لوگ بھی گائے گائے سن لیتے ہیں، کچھ ان کے کانوں تک بھی بھنک پہنچی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ کہ مل جل کر ہم کوششیں کرتے رہیں گے۔ اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں، قانونی تحفظ ان کو حاصل نہیں ہے، قانونی طور پر یہ جو بھی کر رہے ہیں انلیگل کر رہے ہیں، اس طرح کا جو کرتے ہیں یہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آخرت میں اللہ کو جواب دے ہوں گے، بھلے مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ٹھیک ہے، مطلب آدھی روٹی کم کھائیں، محاورہ ہے کہ 2 روٹیاں زیادہ کھائیں، لیکن میں پیٹ کے کفلے مدینہ کی بھی وہ دعوت دیتا ہوں کہ کم کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے اور عبادت زیادہ کر سکو گے۔ تو اگر آپ جیسے MNAs جو ہیں وہ اگر مل جل کر کوشش کریں، کم از کم اپنے اپنے علاقے میں، آپ کے علاقے میں تھانے لگتے ہیں انہی میں آپ یہ کہ کوشش فرمائیں۔ پولیس کے محکمے میں بھی الحمدللہ ایسے دل جلے افسران ہم نے دیکھے جو ہوتے ہیں، ایسوں سے مل جل کر اب اپنے علاقوں میں جتنا ہو سکے ان چیزوں پر قدغن لگائیں اور ان چیزوں کو ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں، اور یہ برائیاں جو ہیں ان پر آپ قابو کریں اور اٹھا کے ان کو بند کریں جو ایسا کرتے ہیں۔ جو آپ کو مطلب قانونی اتھارٹیز ہیں اس کو آپ بروئے کار لائیں، آپ اپنے طور پر ان چیزوں کو روکیں۔ ہم اپنے طور پر الحمدللہ روک ہی رہے ہیں، کیونکہ ہم سختی تو کر نہیں سکتے، ہم تو پیار سے ہی سمجھا سکتے ہیں، آپ لوگ سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو اگر سارے مل کر کوشش کریں گے، سارے وزراء اور جو بھی اپر لیول کے جو بھی ہیں وہ بھی، اور پولیس والے ہیں وہ بھی، یہ سارے مل کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سدھار پیدا ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ اغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام لطیف صدیقی۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ نیو ایئر کا کانسیپٹ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، دین سے متعلق لوگوں کو معلومات ہو رہی ہیں اور بہت ساری باتیں جو علم نہیں تھا چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہیں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دینی فریضہ آپ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے جذبات بھی اپنی جگہ پر قابل ستائش، کہ آپ کو دین سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خرافات جو ہو رہی ہیں یہ کسی طرح رکیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نیو ایئر جو ہے یا وہ نیا سال منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، میں اس بات سے کما کو اتفاق نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر کوئی ایسا تہوار منایا جاتا ہے کہ جس میں کسی طرح بھی شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی تو وہ جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ طے کر لے کہ ہر بار 31 دسمبر کو، یہ ہمارے 31 بولتے ہیں، 31 غلط تلفظ ہے، 31 صحیح تلفظ ہے 31، تو
दिसंबर को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं तस्बीह लेकर बैठूंगा और दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। और जब पूरे 12 बजेंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और मदीना शरीफ तरफ मुंह कर लूंगा और तसव्वुर मानकर सलात व सलाम पढ़ूंगा। तो मैं इस तरह नए साल का इस्तेकबाल करूंगा। अब आप बताएं कि इस पर आप क्या हुक्म लगाएंगे। तो ये फायरिंग से और इन बुरे कामों से रोकने के लिए ये आज का नहीं, ये जब मदनी चैनल नहीं था तब का मेरा तजुर्बा है कि ऐसे मौके पर मैं जब 12 बजते थे ना तो कौम करती थी फायरिंग, तो हम इक्का दुक्का जो मेरे साथ होते थे हम खड़े हो जाते थे और हम जोर जोर से सलात व सलाम पढ़ते थे। किसी तरह इस फायरिंग का हम क्या कर सकते हैं, बेबसी अपनी हम रोक नहीं सकते। तो बहरहाल ये कि आज की रात में तो मना ही रहे ना, यह सिलसिला अभी जारी है। क्यों जारी है? इसीलिए कि हम भी एक तरह से वो नया साल मना रहे हैं और हमारा मनाने का अंदाज ये है कि लोगों को बुराइयों से रोको, नहीं चूंकि ये बुराइयां करते हैं इसको रोक रहे, हम इन मानों कर मना रहे हैं। और ये मनाना भी इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत बड़े सवाब का बाइस होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम साजिद अस्सलाम। तारी अर्ज कर रहा हूँ फतेहपुर से। सवाल ये है कि कुछ इस्लामी भाई नए साल की खुशी के वेलकम एसएमएस और हैप्पी न्यू ईयर के एसएमएस करते हैं, लेकिन कुछ इस्लामी भाई पिछले साल के जाने के अफसरदा से एसएमएस करते हैं। आप हमारी रहनुमाई फरमा दें कि खुशी या गमी के एसएमएस करना जिनमें मजाजी इश्क के सवालिया निशान हो, ये कैसे हैं और शरीयत हमारे इस मामले में क्या रहनुमाई फरमाती है? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। देखे, हर काम का दारोमदार नियत पर होता है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अगर कोई इसलिए अफसरदा है कि मेरा पिछला साल गुनाहों में गुजरा और इस अफसोस का इज़हार करता है कि अफसोस सारा साल मेरा गुनाहों में गुजरा और अब मैंने नियत की है कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, तौबा करता हूं, ये अच्छा है एसएमएस है। अगर ऐसा करता है, जैसा आपने इश्क मजदी वाली बात की, तो अगर इस तरह के मसाइल करते हैं लोग तो ये गुनाह भरे हैं। अगर ये वाकई गुनाह भरे इस तरह के कोई एसएमएस करता है फौश किस्म के, तो वो उनको गुनाह मिलेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात। वरना हमारा इस्लामी साल तो उसका दूसरा महीना है, और मुहर्रम शरीफ में हमारा शुरू हो गया था इस्लामी साल, कमरी साल, हिजरी सिम, जिसमें मदीने की याद है। मेरे आका मदीने पाक में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और यस्रिब को मदीना बनाया। यस्रिब मने बलाओं का गढ़, मुसीबतों का गढ़। तो मेरे आका के कदमों की बरकत से वो मदीना बन गया। यस्रिब कहना जुर्म है। तो मैं आपको तो मसला समझा रहा हूँ ना, कि मदीने को यस्रिब कहेगा कोई तो उसको ये कफारा देना पड़ेगा। 10 बार कहे मदीना 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 मदीना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। एक इलाके से एसएमएस आया बाबा कि मदनी चैनल की बरकत से आज हमारे इलाके में गोया के ऐसा जैसे कि सन्नाटा है और फायरिंगों की आवाजें नहीं आ रही। हम जद्दोजहद करते रहेंगे ना तो फर्क तो पड़ता है इससे। जी आप समझाओ तो हमारा फायदा देता है। जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इनायत रिंद साबिक एमपी नवाबशाह से बोल रहा हूँ। मैंने जो सवाल किया था उसका आपने जवाब दिया, बड़ी खुशी हुई है।
اور بہت اچھا مناسب جواب آپ نے دیا ہے. ابھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں جو بھی میرے لیے خدمت چاہیے میں انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ جو بھی حکم کریں اسلامی خدمت کے لیے، جو بھی آپ کا پروگرام ہے اس پہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ کے بالکل جو بھی کارکن ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے اچھے انداز میں میرا جواب دیا ہے. ماشاء اللہ، یہ دیوانہ ہے بھائی، دیوانہ. تو یہ دیوانے نے دیکھو نا، وہ لبیک کہنا عاشقان رسول کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. تو اب دیر کاہے کی ہے؟ نواب شاہ میں تو ماشاءاللہ اپنا بہت مدنی کام ہے، اور اسلامی بھائیوں کو ترکیب میں لے کر آپ مدنی قافلہ آپ نکالو گے تو بہت بڑا قافلہ سفر کرے گا. تو وہاں سے مدنی قافلے میں سفر کریں، اور ایسا کریں کہ جشن ولادت میں مدنی مذاکرہ بھی تو ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اس میں بھی آ جائیں نا، براہ راست فیضان مدینہ میں آ جائیں. براہ راست دعوت دی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہ رمضان المبارک کی اللہ کرے جب آمد ہو، ہم زندہ ہوں، وہ تو آئے گا رمضان شریف ہو، تو 30 دن کا پورے مہینے کا اعتکاف کرنے وہاں انشاءاللہ. 2 مدنی مذاکرے ہوتے ہیں وہاں، دوپہر کو بھی ہوتا ہے، رات کو بھی ہوتا ہے، اور دیگر بھی مدنی ہلکے لگتے ہیں، اور ایک مدینہ ہی مدینہ ہوتا ہے وہاں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو ویلکم، آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ. ماشاءاللہ، ایسے دیوانے تو اپنے کو چاہیے ماشاءاللہ. اور یہ دعوت ایسا بھی چلا بھی دیوانے ہی چلا رہے، بے شک کام بھی دیوانوں ہی کا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا الحمدللہ اس وقت موریشس کے اسلامی بھائیوں نے یہ میسج کیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے ملک میں 12 بجے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلام ہے موریشس میں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی اس وقت بہت بڑی تعداد میں میسیجز بھی آ رہے ہیں. اجتماعی طور پر بھی کئی جگہوں پر یہ ہمارا مدنی مذاکرہ آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بلکہ ایک اسلامی بھائی کا میسج ہے کہ سلام ٹو پاپا جان آلسو. باپا آپ کو سلام بھی، اور لکھتے ہیں کہ حاجی صاحب مائی ہول فیملی از واچنگ مدنی چینل، وی آر انجوائنگ نیو ایئر آن مدنی چینل. اٹ لک لائک مدنی ایئر. موسٹ آف پیپل ہو یوز ٹو گو ان سن پلیسز ناؤ دے ناٹ گوئنگ اینڈ واچنگ مدنی چینل. کہتے ہیں مدنی چینل کے ساتھ نیا سال ایسا لگ رہا ہے کہ مدنی سال ہم منا رہے ہیں، اور ہم سب گھر والے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اور کئی لوگ مدنی چینل کی برکت سے آج گناہوں کی جگہ پر نہیں گئے، مگر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ مدنی چینل کی وجہ سے کئی لوگ گناہوں سے ضرور بچے ہیں. لیکن افریقہ میں اس رات کو اتنی شراب پی جاتی ہے کہ شاید پورا سال اتنی شراب نہ پی جاتی ہو، اور اس کی وجہ سے روڈ پر بہت سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. باپا اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے. یہ ساؤتھ افریقہ کے اسلام بھائی ان کی طرف سے باپا یہ سوال تھا. شراب تو ہے ہی خراب. جی باپا. ایک خرابی تھوڑی ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی ہے اس میں. اب یہ پینے والے زیادہ تر تو نان مسلم ہوتے ہیں. افریقہ میں غیر مسلموں کی تعداد جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں غالباً زیادہ ہے. جی باپا. بلکہ وہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں اسلامی ملک بھی ہے میرا خیال ہے بعض. جی باپا کچھ ممالک افریقی اسلامی ملک بھی ہیں. کفار کی تعداد زیادہ ہے وہاں. جی باپا. اور اب مسلمان بھی ان کی صحبت میں رہ کر بگڑ گئے بہت سارے، وہ بھی شراب پیتے ہیں. تو شراب حرام اور جہنم میں لینے والا کام ہے، اور اس میں بہت زیادہ بربادیاں ہیں. اور یہ ایکسیڈنٹ ہونا یہ ایک دنیاوی اس کی خرابی ہے. جی. جو آپ کو دیکھی جاتی ہے کہ نشے میں جب یہ گاڑی چلائے گا تو باہر ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ کسی کو ٹوک دیتے ہوں گے، کہ فٹ پاتھ پہ چڑھا دیتے ہوں گے، کبھی دیوار پہ دے مارتے ہوں گے، کبھی سامنے آنے والی گاڑی سے جا ٹکراتے ہوں گے، اور اس طرح خود بھی مرتے ہوں گے، دوسروں کو بھی. وہ چرسی کبھی نہ مرسی، مرسی تو 2-4 نو ساتھ نال 2-4 نو نال لے کے مرسی. تو یہ شرابی ہے، دوسروں کو ساتھ لے کے مرتے ہیں. تو اس وقت تو روڈ پر نکلنا بھی نہیں چاہیے. جی باپا. شریف آدمی نکل بھی نہیں سکتے. ایسا یہ ہمارے اسلامی ممالک میں جب اتنی بری حالتیں ہو گئی ہیں تو باہر ملکوں میں کیا نہیں ہوتا ہوگا. تو میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اسلامی بھائیوں کو، کہ جو اس وقت مدنی چینل پر بیٹھ کر مدنی مکالمے یا مدنی مذاکرے یا دونوں میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے. یہ انشاءاللہ
हर लम्हा आपका इबादत में गुजर रहा है और इंशाअल्लाह एक एक सांस आपके लिए नेकी का पैगाम है और इंशाअल्लाह आपको बहुत इसका फायदा होगा। दुनिया और आखिरत की बहुत बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बापा कई मुल्कों से मैसेजेस आ रहे हैं, फ्रांस के अंदर भी इस्लामी भाई इज्तिमाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा सुन रहे हो, कह रहे हैं बापा हम बाहर नहीं जाएंगे, हम इंशाअल्लाह मदनी चैनल देखते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बर्मिंगम के इस्लामी भाई तादाद के अंदर बैठकर बापा मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं। आज सब माशाअल्लाह ईद हो गई है बापा, आज आपका दीदार भी नसीब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और मैं खारादर पंजाबी क्लब से बात कर रहा हूँ और इस वक्त हम बैठकर मदनी चैनल पर ये हजरत साहब प्रोग्राम देख रहे हैं। तो इस लाइव प्रोग्राम की बरकत से हमारे इस इलाके के अंदर जो है अभी तक कोई वो चीज जो होनी चाहिए, अब तक हर साल जो फायरिंग होती है इस दफा वो बिल्कुल नहीं हुई माशाअल्लाह। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप इस मदनी चैनल को अल्लाह ताला दिल दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और बाबा जी का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद साहब की सरकारी अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा मेरा सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदनी चैनल बड़े शौक से देखता हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर देख रहा है और सवाल ये है कि अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलादपुर में बहुत ही फर्क पड़ा है इस साल मदनी चैनल की वजह से। जहाँ लोगों ने माना जो ना इतना अफरा तफरी नहीं करी, आतिशबाजी वगैरह नहीं करी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह नियत है मेरी 12 दिन इंशाल्लाह अभी काफिला सफर कर गया, 12 दिन दोबारा मदनी काफिले में सफर करने की नियत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा देखिए कैसी बरकतें, कितने शहरों से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि कई जगहों पर वो जो हुआ करता था वो नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज की रात माशाअल्लाह मरहबा। मजीद ये कि खारा दर जैसा इलाका, जी बापा, अपना इलाका खारा दर में तो अपनी जिंदगी गुजर गई यार, जी बापा माशाअल्लाह। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, बड़ी बात है। बापा हुसैनाबाद का जो एरिया है वहां से भी अभी मैसेज आया था कि वहां भी जो है ना जो हर साल हुआ करता था और ना होने के बराबर है, गलियों में हमें सन्नाटा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मदनी चैनल की बरकत से ये चीजें नहीं हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है, जितना उसका शुक्र अदा करे कम है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को नजर बद से बचाए। आमीन 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 आमीन। शैतान घूमी होगी अभी खुद, जी बापा, अभी शैतान की घूमी भी होगी इस वक्त कि ये मदनी चैनल कहाँ गया कि जिसने मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे छीन लिए। लेकिन शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, इंशाअल्लाह मोहब्बतों के चोर कुफ्र मदीना लगा रहेगा, इंशाअल्लाह सर पे इमामत लगा रहेगा, इंशाअल्लाह रुख पे दाढ़ी सही रहेगी, इंशाअल्लाह हया से नजरें झुकी रहेंगी, इंशाअल्लाह अक्सर नजरें झुकी रहेगी, इंशाअल्लाह शैतान के खिलाफ जंग। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना हो ना प्यार, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, राहे सुन्नत पर चलाकर सबको जन्नत की तरफ, राहे सुन्नत पर चलाकर सबको जन्नत की तरफ ले चले, बस एक यही है मदनी चैनल का हदफ, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, इंशाअल्लाह
जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम आमिर फारूकी है और पुलिस में मैं एसएसपी हूँ और यहाँ भी पोस्टिंग एआईजी ऑपरेशन के तौर पर है। 31 दिसंबर और न्यू ईयर नाइट जो मनाई जाती है उसके हवाले से खासकर जो बच्चे और जो यंग यूथ जो है जो इस दिन फायरिंग करती है और जो इसको मनाने के लिए मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं साइलेंसर निकाल के, तो उनको रिक्वेस्ट होगी कि वो इस चीज़ को अवॉइड करें, इस चीज़ को फॉलो ना करें। इससे लोगों को नुकसान होता है, दूसरे लोगों की जान को खतरा होता है। इसमें भी एहतियात करें और उसके अंदर फायरिंग और जो साइलेंसर निकाल के वो जो मोटरसाइकिल लेके चलते हैं तो वो उसको अवॉइड करें, तो इससे हो सकता है कि उन्हीं किसी अजीज की जान बच जाए। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, आमिर फारूकी एसएसपी, मरहबा, बहुत अच्छे जज्बात हैं। तो ये कानूनी भी ये जुर्म कर रहे हैं, हम मिलजुल कर हम अपने तौर पे करते रहेंगे, आप अपने तौर पे करते रहे और इंशाअल्लाह बुराइयों पर, जराइम पर, क्राइम्स पर कंट्रोल करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपको तो दावत इस्लामी का मुबल्लिग होना चाहिए। हफ्तावार इज्तिमा की आपको दावत देता हूँ, इज्तिमा में तशरीफ लाइए, मदनी काफिले में सफर कीजिए। दावत इस्लामी आपकी अपनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलजुल कर इंशाअल्लाह सुन्नत आम करेंगे, मस्जिद भरो तहरीक चलाएंगे। जो जो हम मस्जिद भरो तहरीक बढ़ाएंगे ना, तो जेल भरो तहरीक जो है वो कमजोर होती चली जाएगी और क्राइम जो है ना वो दम तोड़ेंगे। जब क्राइम कम होंगे तो पुलिस को फरागत मिलेगी इंशाअल्लाह। इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंदा एवं ही उमरा गालियां। क्या ये क्या होता है ये उमरा गालियां ने? तो मुझे अपना वो चुटकुला याद आ रहा है, जब दावत इस्लामी का काम शुरू हुआ ना, बिल्कुल शुरुआत थी, 100 शुरुआत थी और मैं इमामत करता था नूर मस्जिद में। अब वो काम पूरी दुनिया में करने निकल पड़ा था, समझे। अब इतनी बड़ी चादर तो थी नहीं, सर अल्लाह का करम है। तो अल्लाह ने ये कोई करम करवाया कि 2-4 दीवाने मेरे पीछे लगा दिए उसने। अब वो मेरे पीछे घूमते थे, लाइन मिला दो, लाइन मिला दो। तो बोलते थे यानी ये दीवाना की कम कर रहा, ये दुनिया की तकदीर बदलेंगे, ये नक्शा बदलेंगे। फिर वो वक्त आया कि खुद इन्होंने बोला कि मैं यूँ समझता था, लेकिन वाकई यार दीवानों ने काम करके दिखाया, इनकी लाइन मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन मैंने ये देखा गरीबों में बहुत है। दीन गरीबों में आया और गरीबों में खत्म होगा, इस तरह की रिवायत मकतूब है। मेरे सहाबा इकराम तकरीबन गरीब ही होते थे और अब भी देखो तो गरीबों में जितना जज्बा है ना दीन का, मालदारों में कम है। मालदार ज्यादातर पैसे देकर जान छोड़ा लेगा, मालदार को बोले काफिले में सफर करो तो उसको टाइम नहीं होगा। ये गरीब होंगे कि बोले वक्फे मदीना हो जाओगे तो 2-2 हाथ उठा लेंगे, 12 माह का सफर कौन करेगा, तो पूरे खड़े हो जाएंगे। ये करते ही नहीं। बाबा पूछ के देख लें, पूछ के देख लें। माशाअल्लाह ये करेंगे। हाँ भाई, कोई है 12 माह वाला केदार मदीना में? कौन कौन है 12 माह वाला? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इनमें एक तो करोड़पति नहीं होगा, करोड़पति की औलाद नहीं होगा। हाथ उठाए रहे ना, हाथ उठाए रहे। तो बेचारे गरीब रहे। बाबा कल कितनी 2 बस है ना? कल बाबा 2 बसें अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह और वक्फे मदीना वालों की रवाना हो चुकी हैं। क्या बात है मदीने की। अब ये इंशाल्लाह वो मुख्तलिफ मसाजिद में तकसीम और आना जाना ये सिलसिला रहेगा इनका। और बाद खुशनसीब इसमें दुनिया के दीगर ममालिक में भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे नेकी की दावत की दुनिया मचाने के लिए इंशाल्लाह। आप वो मंजर देखेंगे इंशाल्लाह बाबा, वो ऐसा बेग उठा कर आ रहे थे। हम जो मुल्क से बाहर है ना, पाकिस्तान के बाहर वाले जो लोग होते हैं ना, यहाँ क्या माहौल है हमको पता है ना, यहाँ का माहौल। हम लोगों के लिए मदनी चैनल जो है ना एक सहारा है। अब जैसे खबरें हैं ना, 1000 काम छोड़ कर मुझे खबरों पे बैठना होता है, ये मेरा बंधन है, समझे, आदि है। तो उस पे फिर इसके बाद आप लोगों के मनाजिर चलते हैं, झलकियां आती हैं ये फर्ज उलूम की, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ मैं। तो इस तरह के काफिलों के मनाजिर, और ये हमारी मतलब है कि इस वक्त हम दावत इस्लामी के साथ अगर समझो कि किसी तरह वाबस्ता है ना, तो मदनी चैनल के जरिए, वरना मैं तो आपको पता गोशा नशीन टाइप का हिसाब है मेरा, तो मेरा आना जाना तो होता नहीं कहीं। अपनी खुराक की है, आपने कलम हाथ में देकर बिठा दिया मेरे को, लिखो
अब लिखना भी जरूरी है। जाहिर है कि ये भी पुरानी ख्वाहिश थी मेरी कि दावत इस्लामी जो है ना, वो दावत इस्लामी ही इनको ऐसी किताबें दे कि बस इसी में ये मस्त रहे, अपना लिटरेचर हो, अपनी किताबें हो, मस्जिदों में दर्स हो, इसी से बयान। तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्मिया ये मजलिस है अपनी दावत इस्लामी की, उसने एक से किताबें अपने को दी हैं और बड़ा काम चल रहा है। अब मुबल्लिगों को बिल्कुल तैयार हलवा मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बयान बहुत आसान हो गया है। जिस दौर में मैं बयान किया करता था ना, मुझे पता है ना कितने पापड़ बेलने पड़ते थे और कितना दुश्वार था। कोई रहनुमाई करने के लिए रहनुमा नहीं मिलता था, तो जिससे मैं कोई रहनुमाई लेकर बयान करूं। मैं सही बोलता हूँ बाबा, 2 किताबें और आएगी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी इसका तलबगार हूँ। अल्लाह, काश मिल जाए मुझे, अल्लाह करे मुझे नसीब हो जाए। 425 हिकायत, इसका तो ऐलान सुना था सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु की, 425 हिकायत, और वो जन्नत में जाने वालों के मदनी गुलदस्ता। जी बाबा, ये मदनी गुलदस्ता जन्नत के तलबगारों के लिए मदनी गुलदस्ता। कौन कौन लेगा? ले भी ली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। ये पढ़ने का भी टाइम दे, पढ़ेंगे कितने दिन में पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है, लेके रख लेना, ये अपनी मंजिल नहीं है ना। कोई 7 दिन कह रहा है, कोई 12 दिन कह रहा है। 12 ये के ये ऐसा करो कि इनसे एक तो मेरे को ये मतलब है ना कि वो मदनी हदफ दिला दो कि ये जितने भी आए हुए ना, ये 12 दिन तक मदनी मुज़ाकरे अपने अपने शहरों में, गोठों में, कस्बों में ये मदनी चैनल पर इस्लामी भाइयों को जमा करके सुनने की तरकीब करेंगे। ऐसी कोई करवा दो ना भाई, हाथ उठाकर जल्दी अज़म का इज़हार करें। अब तो माशाल्लाह घर बैठे ये तो अपना ये बरकी मुबल्लिग है, अपना इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग है। घर पहुंचकर आपको इंशाअल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह दे ही रही है, तो मदनी फूल आपको घर घर, और 25 घंटे इसकी नशरियात जारी रहती हैं। अब पता नहीं हो कि अपना रिसाला भी पढ़ा है कि नहीं उन्होंने, चंदे के बारे में सवाल जवाब, नाम सुना है कि नहीं इस किताब का? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। चंदे के बारे में सवाल जवाब किसकी से पढ़ी है? किसी ने देखी अपनी जगह उलट पलट है। नहीं बाबा, ये अतीन हाथ उठाने वाले आगे लाओ यार। बहुत सौ ने नहीं पढ़ी, या तो पढ़ना नहीं आता होगा बेचारों को। ये इन लोगों को रहम नहीं आता मेरे ऊपर यार। में अपने बाल बच्चे छोड़कर, वतन को छोड़कर, उसी रौनक के छोड़कर यार जंगल में पड़ा रहता हूँ यार, बंद कमरों में। आपको पता है कि शायद मैं पड़ा रहता हूँ यार, लोगों से बिल्कुल राब्ता नहीं रखता, या टेलीफोन तक अटेंड नहीं करता। मैं मतलब अगर ये सारा करूंगा तो लिखने का काम नहीं कर सकता, अपने वतन में कर नहीं सकता, इतनी इस मसरूफियात बढ़ जाती है, तो यहाँ आना पड़ता मेरे को। ये मतलब इतना मतलब मेहनत करके लिखूं, ये बापा पर जान कुर्बान करने वाले लाड़ा तो लगाते होंगे जान में कुर्बान है, ये चंद सफे मेरे करने के लिए तैयार नहीं है। जितने अय्याम आप लिखने पर देते ना बाबा, अगर ये इतने घंटे दे देना, ये सारा मवाद पढ़ लें। इतने नहीं, इतने सेकंड दे दें, मिनट भी नहीं, मुबालगा दे दो यार। घंटों का मतलब मैं आपको पता लिखने में कितनी देर लगती है। जी जी बाबा, कई बार तो इसको पढ़ना पड़ता है। फिर कंपोजर बेचारा अलग, वो भी अपना दीवाना पढ़ा रहता है, हम लोग बस दोनों ही पढ़े रहते हैं। हमारा काम या बस यही होता है, खाना पीना, नमाजें पढ़ना, सोना और ये काम करना, और कोई सा खास को मशगला होती नहीं है। आना जाना भी मतलब नहीं रहता हमारा कहीं खास। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरकतों से, मदनी चैनल की बरकतों से, न्यू कराची से भी मैसेज आया है कि वहां भी हमारे इलाके में साबिका साल के मुकाबले में ये मामलात ना होने के बराबर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अत्तारी है। मुझे मदनी चैनल से प्यार है। मैं बापा जानी से प्यार करता हूँ। हम सब मदनी चैनल देखते हैं। हम बहुत शौक से देखते हैं। हम मदनी चैनल से प्यार करते हैं। हमें दावत इस्लामी से प्यार है। मेरा सवाल ये है कि नया साल कैसा गुजारा जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह, मदनी चैनल से भी प्यार है मदनी मुन्ने को, और दावत इस्लामी से भी प्यार है माशाअल्लाह। जिसको दावत इस्लामी से मदनी चैनल से प्यार होता है, हमको भी उससे प्यार है। सुभान अल्लाह। तो यूं इस मदनी मुन्ने से भी प्यार है। नया साल कैसे गुजारा जाए, तो नया साल तो गुजरता जा रहा है, दूसरा महीना भी आ गया। हमारा साल तो मुहर्रम शरीफ की 1 तारीख से शुरू हो गया ना। नया साल कैसे गुजारें और पुराना साल कैसे खत्म करें, तो मुसलमान का तो हर सांस जो है वो शरीयत के दायरे में रहकर ही वो अदा होना चाहिए। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्ताअत में वक्त बसर होना चाहिए, उसकी मर्जी के मुताबिक। तो नया साल भी अल्लाह और रसूल की इत्ताअत के मुताबिक गुजारिए, और उठकर तहज्जुद, अगर कोई सोया है तो वो तहज्जुद भी अदा करने की सआदत हासिल करे, और फज्र भी पढ़े, और हमेशा नमाज की पाबंदी का अहद करे। पिछली नमाजें अगर कज़ा हुई हैं तो उसकी तौबा करके उसको भी अदा करने की न सिर्फ नियत बल्कि पूरा वो उसके लिए वो अमली तौर पर कदम उठाए, उसको अदा करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा, जहां दावत इस्लामी आपकी बरकतों से मदनी चैनल भरपूर कोशिश कर रहा है इस्लामी भाइयों को घर में बिठाने की, अभी अभी मैसेज आया बापा कि सिर्फ बाबुल मदीना में अब तक हवाई फायरिंग से 2 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं, 17 जख्मी भी हो गए बापा। वो थोड़ी देर पहले मैंने बोला ही था कि वो मलकुल मौत को लिस्ट तो मिली होती है। अल्लाह अल्लाह, किसकी जगह बारी आने वाली है। अल्लाह बेचारे, बस अल्लाह, ये मुसलमान हो तो अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए। ज्यादातर मुसलमान ही बाबुल मदीना में तो है। अल्लाह बेचारों को शिफा अता फरमाए, जो जख्मी है, और इसलिए शिफा दे कि ये तौबा अभी अभी कर लें, अल्लाह ताला उनको दिल में डाल दे, और आइंदा ये नमाजें पढ़ते रहें, और अल्लाह के दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाए। और तो ये तो हर मतलब ये कि हर एक की नोट भी नहीं की जाती खबरें, कि जिन जिन की वो थाने में पहुंच गई ना, तो ये इनकी वो खबर आ गई होगी, वल्लाहु आलम। तो इस तरह बहुत नुकसान होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शराबों से कितने नुकसान होते हैं, और वो जहरीली शराबें, जैसे आपके ही उससे मैंने मुंह से सुना था, वो मदनी चैनल पर, मुझे पता नहीं था अभी पिछले दिनों कि रमजान मुबारक में बाबुल मदीना में कोई वो शराब का चक्कर चला था, कोई जहरीली, तो पता नहीं आपने बताया था कि 30 या कितने आदमी मरे थे। 37 अफराद बापा, 35 मरे थे, और माजूर कितने हो गए होंगे खुदा जाने। तो नहीं मानते यार, इतनी खराबियां हैं, दुनियावी तौर पर इतनी खराबियां, आखिरत की तबाही तो है ही है, मगर ये बिल्कुल गाफिल होते हैं, और बस बेचारे। इन पर थोड़ा शफकत का हाथ रखना है। ये सारे मिलकर इंफरादी कोशिश करेंगे ना, और इनसे शराब के जाम लेकर इश्क रसूल के जाम पिलाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ये सब शराबी भी है ना, ये मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब मिलजुल कर इंफरादी कोशिश करो। हदफ कह लो कि यार ये शराब पीता है, ये चरस पीता है, ये मतलब बेनमाजी है, तो फुला वो गाने बाजों का शौकीन है, इन पर आप हाथ रखो, तो मोहब्बत प्यार से इनको मस्जिदों में लाओ। सब मिलके करोगे तो होगा ना इंशाअल्लाह।
کرائے شرابی مٹے ہر خرابی، گرائے شرابی مٹے ہر خرابی، گرائے شرابی مٹے ہر خرابی، گرائے شرابی مٹے ہر خرابی، چڑھائے گا ایسا نشہ مدنی ماحول، چڑھائے گا ایسا نشہ مدنی ماحول، تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول انشاءاللہ۔ باپا ایک اور بڑی پیاری بہار باپا۔ باپا ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن سے جنید بھائی کا بڑا زبردست میسج آیا باپا۔ مرحبا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ورلڈ وائڈ فیئر میں ایل سی ڈی لگا کر مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، مکتبے کا بستہ بھی لگا ہوا ہے اور ہزاروں مسلمان مدنی چینل کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کہاں پر؟ ساؤتھ افریقہ ڈربن۔ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، طبیعت خوش کر دی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور اب دیکھتے رہیے مدنی چینل اور آئندہ بھی، ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پاپا شوگر کے لیے انہوں نے کوئی تعویذ یا وظیفہ کے لیے بھی کہا تھا؟ شوگر کے لیے؟ جی پاپا۔ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز، میں نے شوگر کے مریض دیکھے ہیں، بولتے ہیں ہم تو دعا ہم کھاتے ہیں روز سے، پھر بولتے ہیں دعا کرو شوگر کنٹرول ہو جائے۔ یہ اب کیا کروں میں، آپ پہلے منہ پہ کنٹرول کر لینا تو آم کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، مٹھا کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، بوتلیں بھی چڑھا جاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، بولتے ہم کو شوگر، تو اب یہ کیا کیسے ہوئے؟ تو خیر بعض بیچارے ہوتے ہیں پرہیز کرتے ہیں، پھر بھی وہ شوگر ایسی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ وہ جاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو پڑھتے اور دن میں روزانہ کم از کم ایک بار اول آخر درود شریف کے ساتھ 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا کریں، اللہ تعالی شفا کلی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پرہیز ہی لازم، 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپا یوں تو بیرون ملک میں تو بڑی تعداد میں اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں، مگر مرکز الاولیاء میں اس وقت 12 مقام پر اجتماعی طور پر اسلام بھائی جمع ہو کے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں باپا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رات حالانکہ مرکز الاولیاء جو ہے نا، مرکز الاولیاء کا لفظ واپس لے کر لاہور میں آج رات جو شیطانی ہوئی ہوگی نا، خدا نہ خواستہ شاید سارے ملک میں فرسٹ رہا ہوگا۔ اتنا طوفان بدتمیزی مرکز یہ لاہور میں ہوتا ہے۔ بسنت انہی کے یہاں سے شاید مشہور ہوئی ہے، بسنت میں جو خرافات ہوتی ہے تو اس میں بھی گڈیاں چلاتے ہیں، اور یہ بہت وہ جو گڈیاں چڑھاتے تھے نا، اس سے وہ جو وہ ڈور جو داغا تھا اس کا، اس کی وجہ سے موٹر سائیکل والوں کے بہت ساروں کے گلے کٹ گئے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور وہ لوگ جی پاپا وہ گلے میں وہ موٹر سائیکل پہ جاتے تھے تو وہ یوں پھر کے نا وہ گلے میں پھر کے تو وہ بیچارے یہ بہت پرانے قصے گلے کٹنے کے،
और गिर जाने के छतों से। इसके अलावा बापा और बड़े मौके जिस पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सड़कों पे आकर इस तरह के नौजवानों का आना, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालना और रोडों पे निकलना, इसके अलावा और भी बहुत सारे मौके आते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा पापा दुआ फरमाए, अल्लाह ताला आसानी फरमा दे और अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए, मदनी चैनल की बहारें नसीब फरमाए, दावत इस्लामी का मदनी माहौल नसीब हो जाए सबको। आपको याद होगा जिन दिनों मैंने 12 माह किए थे, जी बापा जी, तो मरकज रोलिया में किसी बयान में मैंने कहा था जी बापा, कि यहाँ पर जितनी बेहयाई और उरिया नहीं है ना, जी बापा, वो हमारे बाबुल मदीना में भी नहीं है। दुरुस्त फरमाए बापा, आपने दुरुस्त फरमाया। और इन पर मुसीबतें और कुछ निकला था पता नहीं मुझे मेरे, और बाद में फिर वहाँ गड़बड़े शुरू हो गई। बहुत खून है जी हाँ बापा, बहुत गड़बड़े हैं जी हाँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाबा दुआ फरमा दें और सारे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खैर हो जाए और अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत बन जाए तो कि हमारे मुल्क में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बापा आम हो जाए। बस दुआ फरमाए बापा। इस्लाम में मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, लेकिन ऐसों की तादाद ऐसा लगता है थोड़ी है। अच्छा, जो है उनकी ऐसा लगता है कि वो कर नहीं पाते, तो जहाँ मतलब हजारों बिगड़े हुए हों, यहाँ 2, 5, 10 का मतलब है कि ये जज्बा जो है ना वो शायद काम कर नहीं पा रहा, बिगाड़ ज्यादा है और सुधार कम है, सुधारने वालों की तादाद कम है। हाँ, अगर सुधारने वाला, सुधार का जज्बा रखने वाला मुखलिस हो और मतलब वो झक्की किस्म का आदमी हो, दबंग और झक्की आदमी हो ना, तो शायद ये कुछ करके दिखा दो। क्योंकि जब भी कोई इनकलाब आता है, कोई तहरीक है, तो आप अपनी तारीख उठा लें कि एक आदमी उस तहरीक को चलाता है, एक आदमी उठता है और वो इनकलाब बर्पा कर देता है। ऐसे तारीख में हमारे बहुत हुए, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। बाद होकर बुरे कामों की तहरीक चलती है, उसमें भी कोई एक आदमी नुमाया होता है, वो उठकर आता है और वो किसी तरह भी उसके जहन के लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और वो मनफी तहरीक चला कर भी बर्बादियां करता है। ये होता रहता है, तो हमारे बस का रोग नहीं। हम लोग ज़ाहिर है कि वो बयान कर सकते हैं, समझा सकते हैं। बाबा फरमा रहे थे वो त्यौहार बसंत के हवाले से और बेरारवी के हवाले से, तो शैतान ने कई और मौके दे दिए हैं जिससे बेपर्दगी और इस तरह के आलूदा और बुरा माहौल और तफरी गाहें और ये जो आजकल इंटरनेट क्लब आ गए हैं और तरह तरह की बेहयाई जो है वो बिलखुसूस जो आपने फरमाया, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है मरकज़ रोलिया के हवाले से बापा। और वाकई काफ़ी तकलीफ़ें और कत्ल व गारत और दहशत गर्दी की बहुत वारदातें हुई हैं बापा। तो ये जो 12 मकामात पर इज्तिमाई तौर पर जो पैगाम भाई साहब ने बताया कि वहाँ सुन रहे हैं इस्लामी भाई, और यहाँ भी फैज़ान मदीना में कम बेश 400 से ज़ायद इस्लामी भाई वहाँ से ये फ़र्ज़ उलूम कोर्स के लिए आए हैं बापा। ये अगर मिलकर कुछ कोशिश करें और जो आपने जज्बा अता फरमाया है उसके मुताबिक कुछ काम करें तो कुछ तब्दीली कर सकते हैं, ये वहाँ नेकियों का काम फैला सकते हैं। इसमें यह है कि इनको इनफरादी कोशिश पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक एक से मिल कर इनका ज़हन बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। अब ये मिलते नहीं है, अमूमन हमारे साहब भाई एक तादाद है जो नए आदमियों से मिलते ही नहीं है, आपस में मिलेंगे फिर ये के बाद बेचारे शेव्ड और इस तरह के होते हैं ना, वो शिकवा भी करते हैं, कह मोराना आपस में मिलते हैं, हमको तो जैसे हम मुसलमान ही नहीं है, हमसे मिलते नहीं है, हमको सलाम नहीं करते। तो ये रविश जो है ये चेंज करनी पड़ेगी। ये सबसे मुलाकात करें, दुआ सलाम करें, इनसे रास्ता रखें, इन पर इंफरादी कोशिश करें। अब मिलेंगे तो समझाना नहीं आता, अब समझाने की सूरत भी क्या, बहुत मतलब हालत बहुत बुरी है। सच्ची बात यह है कि मैंने क्या बताऊं, तंजीमी तौर पर भी जो हमारे साहब भाई है ना, कि बात जिम्मेदारान भी उनको भी काम करना नहीं आता, माजरत के साथ कि वो जैसे कि मैं तो बापा हूँ, अब बूढ़ा हो गया, मैं ऐसी बातें बोलता हूँ, अब मैं इस पर नहीं बोलूँ तो मैं अब ये लाखों को समझाऊंगा कैसे यार, खाली आपको कान में बोलूंगा तो ये बात बनेगी नहीं। लोग आते हैं देखो मॉडर्न और दाढ़ी मुंडे बेचारे शक्लें बताती कि कभी नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, अब हर एक को पकड़ के वो दाढ़ी खींच के निकालते हैं, उसकी दाढ़ी रखो जी, दाढ़ी रखो जी, दाढ़ी रखो जी, दाढ़ी। तो वो हाँ ही बोलेगा, ना बोलेगा, इसकी हिम्मत है कि मौलाना से बिगाड़े ना बोले, वो दाढ़ी रखो, और वहाँ बोलता है, फिर दोबारा आप बयान करने जाएंगे तो वो नहीं आएगा यार, ये फिर मेरे को बोलेंगे कि तुमने वादा किया तो दाढ़ी नहीं। तो हालांकि मैंने बारहा अर्ज किया कि यार दाढ़ी रखवाना अब मेरे जिम्मे लगा दें,
یہ خدمت ہے۔ تو میں انشاءاللہ اپنے طور پر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں، موقع کی مناسبت سے اگلے کی نفسیات کو بھی پرکھنا ہوتا ہے۔ یار یہ تو دیکھو کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، داڑھی منڈا تو امامہ بندوا دیتے ہیں، بولتے ہیں امامہ باندھو، اب بیچارہ وہ کبھی مروت میں باندھ بھی لیتا ہے۔ ہماری منزل صرف داڑھی رکھنا یا امام میں بندوانا نہیں ہے، پوری مطلب اس کو لائن ملانی ہے اس کی۔ میرا تعلق مالک بہاؤالدین سے ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ مجھ سے وہ گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی۔ کئی دفعہ میں نے توبہ کئی دفعہ پھر میں پھر جاتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر جاتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، کم از کم 20 بار میں یہ کر چکا ہوں، لیکن میرا دل جو ہے نا وہ ہمیشہ بس مجھے موت تو یاد رہتی ہے، میری نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، حضرت صاحب کو بولے کہ میرا دل صاف ہو جائے اور میں سیدھے راستے پہ چلوں۔ ماشاءاللہ آپ کو موت یاد رہتی ہے تو اب یہ بھی ذہن بنا لے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کا جی چاہے نا تو فوراً ذہن بنائیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کی مسجد کا امام دیکھ رہا ہو، پیش امام دیکھتا ہے تو بعض لوگ سگریٹ اپنی چھپا لیتے ہیں کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، امام صاحب گزرتے ہیں تو سگریٹ چھپا لیتے ہیں۔ تو جب ایک امام صاحب دیکھ رہے ہیں یہ ذہن بنتا ہے تو سگریٹ چھپ جاتی ہے، تو جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ ذہن بن جائے گا تو گناہ کیوں نہیں چھوٹیں گے؟ توبہ بھی کرتے رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے بڑے بڑے جرائم پیشہ جو ہیں ان کی بھی الحمدللہ اصلاح ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔